गुलबर्गा सिटी से आई एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। सराफ बाजार में दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में हुई लूट के बाद ब्रह्मपुर पुलिस स्टेशन की टीम ने तेजी से एक्शन लेते हुए 3 इंटरस्टेट लुटेरों की गैंग को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस कमिश्नर डॉ. शरणपा एसडी ने मीडिया को ब्रीफ करते हुए बताया कि यह पूरी लूट 11 जुलाई 2025 के दिन दोपहर 12 बजे के आसपास अंजाम दी गई थी। मोहम्मद मालिक, उम्र 30 साल, ने ब्रह्मपुर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया गया कि कुछ अनजान लोग गन पॉइंट पे दुकान में घुसे, सीसीटीवी वायर काटे, लॉकर से सोने के जेवर लूट लिए और हाथों पैर बांधकर फरार हो गए। केस की संजीदगी को देखते हुए पुलिस कमिश्नर ने तुरंत 5 स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम्स तैनात की। 10,000 पहली टीम वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश के लिए पीआई राघवेंद्र चौक पीएस, पीआई सोमालिंग किराडल्ली ब्रह्मपुर पीएस, पीआई शिवानंद वालेकर एमबी नगर पीएस और उनकी टीम। दूसरी टीम मुंबई के लिए पीआई अरुण कुमार अशोक नगर पीएस और उनके साथी। तीसरी टीम हैदराबाद के लिए पीआई दिलीप सागर आरजी नगर पीएस और उनकी टीम। दद्दा चौथी टीम टेक्निकल सपोर्ट पीआई संतोष तत्तेपल्ली, पीआई शकील अहमद अंगड़ी, पीआई सुशील कुमार। एती 5वीं टीम कलबुर्गी सिटी इंटरनल ऑपरेशंस एसीपी शरण बसप्पा सुबेदार, एसीपी मडोलप्पा, एसीपी चंद्रशेखर जी, एसीपी इस्माइल शरीफ, पीआई अनीस अहमद मुजावर, पीएसआई वंदना, पीएसआई बसवराज और दूसरे ऑफिसर शामिल रहे। इस जबरदस्त ऑपरेशन के नतीजे में 3 शातिर और इंटरस्टेट लुटेरे पकड़े गए। एक दिहज अयोध्या प्रसाद चौहान मानखुर्द वेस्ट मुंबई से, असल में वेस्ट बंगाल का रहने वाला। 2 सारेजारख फारूक अहमद मलिक हुगली डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल का नागरिक। 3 एजिज सोहेल शेख उर्फ बादशाह मानखुर्द मुंबई से। पुलिस ने इनके कब्जे से 2 किलो 865 ग्राम सोने के जेवर, जिनकी कीमत तकरीबन 2 करोड़ 10 लाख रुपया है, और 4,80,000 रुपया पर नकद बरामद किए हैं। पुलिस अब भी इस केस के बाकी फरार मुलजिमों की तलाश में लगी है। कमिश्नर शरणपा ने बताया कि यह गैंग पहले भी 10 से 15 ज्वेलरी शॉप लूट के केसों में इन्वॉल्व रह चुकी है। इस केस को कामयाबी से सुलझाने पर कमिश्नर ने इन्वेस्टिगेशन टीम के ऑफिसर्स और स्टाफ को कमेंडेशन सर्टिफिकेट और इनाम से नवाजा। यह ऑपरेशन एक मिसाल है कर्नाटक पुलिस की तेजी और डेडिकेशन का। गुलबर्गा पुलिस ने सिर्फ एक बड़ा लूट केस सुलझाया नहीं, बल्कि एक इंटर स्टेट गैंग को भी एक्सपोज किया है। ऐसे ही रिपोर्ट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। ये थी एक खास रिपोर्ट। आज की खबरों का विशेष प्रस्तुतिकरण कलबुर्गी के अवधीज पुष्कर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तरफ से। सेहत की दुनिया में एक विश्वास का नाम पुष्कर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां मिलें आपको एडवांस टेक्नोलॉजी, एक्सपर्ट डॉक्टर्स और सेवा में समर्पित स्टाफ का विशेष संगम। हर पेशेंट के लिए पर्सनल केयर, हर परिवार के लिए भरोसा। आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी है। विजिट करें रिंग रोड राम मंदिर सर्कल के पास कलबुर्गी। तो ಅದು ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಸರಫ್ ಬಜಾರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಮಿತ್ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಗಲು ಒಂದು ದರೋಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆ ಪ್ರಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ನಾವು ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಧಾವಿಸಿದ್ವಿ. ತಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರುವ ಹಾಗೆ ಡಾಗ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಆಯಿತು, ನಮ್ಮ ಫೋರೆನ್ಸಿಕ್ ಟೀಮ್ಸ್ ಆಯಿತು, FSL ಟೀಮ್ಸ್, ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್, ಸೋಕೋ ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಥಳದ ಒಂದು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣ ದೂರನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು 5 ವಿಶೇಷ ತಂಡಗಳನ್ನು ಮಾಡಿತ್ತು. 5 ವಿಶೇಷ ತಂಡಗಳು ಒಂದು ನಿರಂತರ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಿನ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟೆಡ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ಲಿಂದ ಆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಭೇದಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಾನು ತಮ್ಮ ಮುಂದುಗಡೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಭೇದಿಸುವಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 3 ಜನ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳಿಂದ 2 kg 865 ಗ್ರಾಮ್ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಭಾಗವನ್ನು ಏನವರು ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಕರಗಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರು ಅದನ್ನು ಕೂಡ 4,80,000 rupees ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಒಟ್ಟು ನಿಯರ್ಲಿ 2 crore 15 lakh ಅಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ
ಕೃತ್ಯ ನಡೆದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಆರೋಪಿಗಳ ಈಗಾಗಲೇ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ತಾವು ಕೂಡ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ದಿನನಿತ್ಯ ತಾವು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ DCP ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್, DCP ಕ್ರೈಮ್, ACP ಸೌತ್, ACP ನಾರ್ತ್ ಸಬ್ ಅರ್ಬನ್, ACP ಸನ್, ACP CCB, ACP ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳ ಕ್ರೈಮ್ ಟೀಮ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಈವ್ನಿಂಗ್ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಆರಂಭದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು CCTV ಫುಟೇಜ್ಗಳು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ಗಳು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಅದು ಮಾಧ್ಯಮದರ ಮುಖಾಂತರ ಕೆಲವು ಬಿತ್ತರಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಕೆಲವು ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿ ಶೇರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದರ ನಂತರ ಅವರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಚಾಣಾಕ್ಷತನದಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅವರು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಂಡಗಳು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಸೋಲಾಪುರ್, ಪುಣೆ, ಮುಂಬೈ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಅಯೋಧ್ಯ ಕಡೆಯೂ ನಮ್ಮ ತಂಡ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತಂಡ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ತಂಡಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ವಿವಿಧ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತಂಡಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಇವರ ನಮಗೆ ದೊರೆತ ಏನು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಲೀಡ್ಸು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಲೀಡ್ಸ್ ಏನಂತಂದರೆ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಲೀಡ್ಸ್ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈಗ 3 ಜನ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೂ 2 ಜನ ಆರೋಪಿಗಳು ತಲೆಮರೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂಧಿಸ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಈಗ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿರೋದೇನಂತಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಫಾರೂಕ್ ಅಹಮದ್ ಮಾಲಿಕ್. ಅವನು ಕೂಡ ಮೂಲತಃ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದವನಿದ್ದಾನೆ. ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಮಿನ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಚಿನ್ನದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾನೆ. ಕಳೆದ ಒಂದು 3-4 ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಅವನ ಅಂಗಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಿಯರ್ಲಿ 37 to 40 ಲ್ಯಾಕ್ ಅಷ್ಟು ಲಾಸಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ, ಈಗ ಏನು ಈ ಅಂಗಡಿ ಇದೆ ಯಾರ್ದು ಈ ಮೋತಿಲಾಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಶಾಪ್ ಏನಿತ್ತು, ಈ ಮಾಲಿಕ್ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಅಂತ ಸರ್ ಬಜಾರಲ್ಲಿ, ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇವನು ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ತಯಾರಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ, ಇವನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅವನು ಸಾಲ ಇದೆ ಅದನ್ನು ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇವನ ಪರಿಚಯ ಇರುವಂಥ 2ನೇ ಆರೋಪಿ ಅವನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವನ ಮುಖಾಂತರ ಅಯೋಧ್ಯ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂತ ಏನು ನಾವು 2ನೇ ಆರೋಪಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದೀವಿ, ಅವನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂಬೈಲಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಕರ್ಕೊತಾನೆ. ಉಳಿದ ಆರೋಪಿಗಳೇನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಮುಂಬೈಲಿಂದ 2ನೇ ಆರೋಪಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಇರುವಂಥವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕರೆಸಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋದೇನಂತಂದರೆ ಒಂದು ಟಾಯ್ ಪಿಸ್ಟಲ್, ಈ ಲೈಟ್ರ್ ಥರ ಇರುವಂಥ ಪಿಸ್ಟಲ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ನೈಫ್, ಅದನ್ನು ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಇವನು ಒಬ್ಬನೇ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆದರಿಸಿ ದರೋಡೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಆರಂಭದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಚಿನ್ನ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಭಾಳ ಆದರೆ ಒಂದು 400 to 500 ಗ್ರಾಮ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ದರೋಡೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶೇರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅವ್ರು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯನೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಯರ್ಲಿ 20 to 25 ಡೇಸ್ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಕೆಚನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಈ 2ನೇ ಆರೋಪಿಗೆ KBN ದರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿ ಅಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ ರೀತಿ ಕರೆಸಿ ಈ ಅವನ ತೊಂದರೆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅಪರಾಧ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಅವರು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಿಯರ್ಲಿ 9-9:30ಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಸಲ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ರೆಕ್ಕಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು 12ರಿಂದ 12:40 ಗಂಟೆ ನಡುವೆ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸೋಲಾಪುರ್ಲಿಂದ ಮುಂಬೈಲಿಂದ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಲಿಂದ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್, ಈ ರೀತಿ ಅವರು ನಿರಂತರ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಂಡ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಇರೋದರಿಂದ ಮತ್ತು ಅವರ ಚಲನವಲನಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಈ ದರೋಡೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಚಿನ್ನ ಎಲ್ಲೂ ಅವರು ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಏನು ದರೋಡೆ ಆಗಿತ್ತು ಇಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚಿನ್ನಾಭರಣವನ್ನು ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂಡ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶಂಸನಾ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನಾಗಿದೆ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ತಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ 2.5 ರಿಂದ 3 kg ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಮತ್ತು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರುವಂಥ ಅನ್ಅಕೌಂಟೆಡ್ ಗೋಲ್ಡ್. ಈಗ ಬೇರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲಾತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ರಿಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅವರು 820 ಆರ್ 830 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂತ ಅವರು ದೂರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಅರೌಂಡ್ 2.5 to 3 kg ಅಂತ. ಬಟ್ ಈಗ ನಾವು ಅವ್ರದ್ದು ಮುಂದುವರೆದ ಹೇಳಿಕೆನೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಕೆಲವು ಅನ್ಅಕೌಂಟೆಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ನಾವು ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೌದು, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ವರ್ಷನ್, ಆರೋಪಿಗಳ ವರ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ವಶದಲ್ಲಿರುವ ಮಾಲನ್ನು ನಾವು ಏನು ರಿಕವರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಇದೇ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅನ್ಅಕೌಂಟೆಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮದೇನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಆನ್ ರಿಕಾರ್ಡ್ ತಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಫೈಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತ ಅವರು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಯಾರೇ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಹತ್ರ ವಿತೌಟ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಆನ್ ರಿಕಾರ್ಡ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಏನು 3 ಜನ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಜನ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ನಾವು ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಕಲ್ಕತ್ತಾದ ಔಟ್ಸ್ಕಟ್ಸಲ್ಲಿರೋ ಹುಗ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಹುಗ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟಿಕಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ನಾವು ಮುಂಬೈಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಆರೋಪಿಗಳ ಒಂದು ಅಪರಾಧ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಇವನು ಫಾರೂಕ್ ಅಂತಿದ್ದಾನೆ, ಇವೊಂದು ಯಾವುದೇ ಹಳೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಲ್ಲ. ಅವನೀಗ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದ ಇಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಈಗ ಲಾಸ್ ಆಗಿದ್ದ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಸ್ಕೆಚ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರೈಮ್ ಒಂದು. ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ಮೊದಲು ಅವನು ದುಬೈದಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಒಂದು 10 ರಿಂದ 13 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ದುಬೈಯಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಗೋಲ್ಡ್ ಶಾಪಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋಂಥದ್ದು ಅವನಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಅವನದು ಈ ಟರ್ಕಿ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಂತ, ಟರ್ಕಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಆರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಸೈನಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ये समाचार बुलेटिन प्रायोजित था गोल्डन गेट पीयू कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स द्वारा। आपके सपनों का कॉलेज, आपके बेहतर भविष्य की पहचान। नौशीन कॉलोनी, मलगत्ती रोड, गुलबर्गा। साल 2025 और 26 के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। ये समाचार मैक्स मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारा प्रायोजित है, जो 24 घंटे 7 दिन आपातकालीन ट्रॉमा और क्रिटिकल केयर सेंटर है, और यह हागरगा सर्कल, रिंग रोड, गुलबर्गा में सुविधाजनक स्थान